Covering an area of 9.5 million acres, home to some 5 million people representing a diverse number of ethnic groups, containing a rich diversity of ecosystems, the Sacred Himalayan Landscape stretches from Langtang National Park in central Nepal all the way through to the Kangchenjunga region in India and further to the Toorsa Strict Nature Reserve in western Bhutan. Recent developments and global climate change pose a serious threat to this part of the world. This film examines what the people living in the Sacred Himalayan Landscape are doing to face up to these dangers. The Sacred Himalayan Landscape was conceived of in 2006 as a means to protect the particular natural and cultural heritage of the Eastern Himalaya, nurturing and at times reviving the traditional spiritual beliefs and practices of the people who live there is the main strategy of this intervention. Such an approach recognizes the fact that it was the respect for nature inherent in the traditional belief systems of the local people that has been responsible for maintaining a harmonious equilibrium in the ecological environment that they live in. The people living in the Sacred Himalayan Landscape represent a diverse number of ethnic groups. But even more impressive is the diversity in ecosystems within such a relatively small area, from high alpine meadows to temperate broadleaf and conifer forests to the Terai grasslands. Likewise, a vertical aquatic ecological link is provided by the freshwater rivers and streams that originate high up in the Himalaya and cut across the lower mountain ranges as they find their way to the plains. अब यसमा जलवायु परिवर्तनको एकदम प्रमुख प्रभाव चाहिँ जलस्रोतमा पर्छ, वाटर रिसोर्सेसमा पर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले जति पनि आयोजनाहरू गरिरहेका छौं जसले चाहिँ हाम्रो वातावरणको संरक्षण, इकोसिस्टमको कन्जर्भेसन अनि साथसाथै स्थानीय समुदायहरूको चाहिँ उनीहरूको एडाप्टिभ क्यापेसिटी बढाउने काम गरिरहेका छौं। Many of these natural habitats are unique to this part of the world, and hence add to the urgency of preserving them in their present form. WWF Nepal is among the partner organizations implementing the Sacred Himalayan Landscape strategic plan of the Nepal government's Department of National Parks and Wildlife Conservation. अब यो पवित्र हिमाल भूपरिधि कार्यक्रम अब ट्रान्सबाउन्ड्री पनि भयो र ल्यान्डस्केप लेभलको पनि भयो हैन। नेपाल, भारत र भुटान बीचको तीनटा देशको बीचमा गरिने कार्यक्रम। अब यसलाई नेपाल सरकारले आफ्नो कार्यक्रमको रूपमा पहिचान गरेर लागू गर्दै आइरहेको छ भने कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि अब डल्लेले सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ। यो हाम्रो त्यो क्षेत्रको लागि र ट्रान्सबाउन्ड्री हिस्साको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। सुरुमा त हामीले यो एउटा चाहिँ भिजन राखेर चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ प्लान बनायौं, स्ट्र्याटेजिक प्लान, अनि त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन प्लान। यो चाहिँ जम्मै हामीले पार्टनरहरूसँगै मिलेर गरेको थियौं र अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सेक्रेड हिमालय ल्यान्डस्केप भित्र हामीले विशेष गरी क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टबाट जुन चाहिँ नेगेटिभ इफेक्टहरू आइरहेको छ त्यसको मा चाहिँ कसरी एड्याप्ट गर्ने भनेर चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ हामीले प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं। It is working in 3 regions of Nepal, namely Kangchenjunga, Sagarmatha and Langtang, each of which pose its own separate challenge. In Kangchenjunga, the focus has been on reducing conflict between wildlife and humans, especially in the context of precious livestock falling prey to the snow leopard.
there is the need to preserve the habitat of the snow leopard and balancing that with the interests of local communities whose livestock are in constant threat of attack by snow leopards. अहिले के भइदियो भने तपाईको यो संरक्षण गर्नुपर्छ भनेपछि फेरि अहिले हिउँचितुवाहरू फैलेर पोहोरकै सालमा चाहिँ नि हिउँचितुवाले भेराहरू त्यस्तै 1500 वटा जस्तो घुन्चामा एकै चोकमा खाइदियो अनि चौडीको बच्चाहरू पनि निकै मारिदियो. The livestock insurance scheme, introduced by the local Snow Leopard Conservation Committee, has gone a long way towards ensuring that irate livestock owners do not engage in retaliatory killing of the snow leopard for any losses. The livestock insurance scheme is a financially sustainable arrangement since it earns interest from a fixed bank deposit while local farmers are also charged a premium to take part in the scheme. यो पशु बीमा हिउँचितुवा संरक्षण सञ्चालन गरेदेखि अहिलेसम्म यसको संख्या बढिरहेछ. हिमचितुवाको संख्या त तपाईको अब अति नै बढ्या छ. अब किनभने अब पहिला तपाईको हिमचितुवा भनेको छ अरे भनेर सुनेको कहिले बाइ द बस कहिले एउटा दुईटा देख्ने मात्रै गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ नि जताततै हिमचितुवाको चाहिँ नि अब 3 वटा हिँड्दै छ 4 वटा हिँड्दै छ. हाम्रो कञ्चनजङ्घा यो घुन्सा एरियामा कति जना विदेशीले त अब फोटो खिचिसक्यो. अब पहिला वस्तुहरू चाहिँ नि वर्षमा त्यस्तै अब 8-9 वटा 10-12 वटा खान्थ्यो भने अहिले अब वर्षमा तपाईको 25-26 वटासम्म खाँदै छ. अब नेपालमा भन्नुहुन्छ भने यो खास गरी हिउँचितुवा स्नो लेपर्ड 3000 देखि माथि 5600 मिटरको बीचमा चाहिँ यसको राम्रो प्रिफर हेबिटेट हो जुन चाहिँ यसले चाहिँ ट्री लाइन भन्दा तल्लोलाई चाहिँ यसले प्रिफर गर्दैन र बस्न पनि सक्दैन. र त्यसै कारणले अहिले यो ग्लोबल क्लाइमेट चेन्जको कारणले टेम्परेचर राइज हुनाले ट्री लाइनहरू चाहिँ माथि सिफ्ट भइरहेछ जसले गर्दा चाहिँ स्नो लेपर्डको हेबिटेटलाई इन्क्रोच गर्यो र त्यसले गर्दा चाहिँ झन् न्यारो चाहिँ यसको हेबिटेट भयो जसले गर्दा यसको पपुलेसनहरू सेपरेसन भइरहेछ र यसको नम्बरमा पनि यसको हेबिटेट घटेपछि पक्का पनि असर पार्छ. यो भन्दै बढ्दा के भन्दाखेरि ह्युमन स्नो लेपर्ड कन्फ्लिक्ट चाहिँ एकदमै देखिएको छ. त्यसलाई मिटिगेट गर्नको लागि चाहिँ समुदायमा आधारित संरक्षणको कामहरू गरिरहेका छौँ जसमा चाहिँ एवेरनेसका कुराहरू इन्सुरेन्स स्किमका कुराहरू लोकलले नै त्यहाँ हिउँचितुवा उहरू चाहिँ त्यसका वासस्थानहरू चाहिँ मोनिटर गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ. यसरी नै कमिटीले म्यानेज गर्दै गयो भने चाहिँ हिमचितुवाको वृद्धि हुन्छ. हाम्रोतिर र पनि हाम्रो यो क्षेत्रको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेसम्म हिमचितुवाको चाहिँ शिकार गरेर बाहिर व्यापार गर्ने हिसाबले चाहिँ शिकार अहिलेसम्म गर्दैन. त्यो हिसाबले खालि एउटा कुरा पशुपालक र हिमचितुवा बिचको चाहिँ द्वन्द्वले गर्दा शिकार गर्ने भएको हुनाले अब यो अहिले चाहिँ यो पशु बिमा गरिसके पछाडि यिनीहरूलाई क्षतिपूर्ति पाउने भइसके पछाडि 100% संरक्षण हुन्छ र बढ्छ. Conservation can have a multiplier effect as well. The efforts of the community-based Snow Leopard Conservation Committee have led to an increase in the number of blue sheep, which is also preyed upon by the snow leopard. Since the Himalayan blue sheep is prized by trophy hunters around the world, the potential of high earnings by selling hunting permits has been identified as another model for conservation in the Kangchenjunga region. हामीसँग प्रशस्त नाउहरू छ. नेपालकै सबैभन्दा धेरै नाउहरू भएको क्षेत्र भनेर यो कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रलाई चिनिन्छ. त्यसो भएको हुनाले यसलाई पनि हामीले उचित व्यवस्थापन योजना तयार गरी यसलाई चाहिँ ट्रफी हन्टिङको पनि एउटा प्लानहरू ल्याउन सकिन्छ. The Sagarmatha region attracts thousands of tourists every year given the many trekking opportunities it provides, with Mount Everest being the biggest draw of them all. But not many of them pass through the heavily populated southern areas of the Sagarmatha region, and hence
there is little income for those living there. To add to their problems, this part has also been facing severe water shortages, a fact that has become even more acute in recent years. To meet this different sort of challenge, WWF Nepal is implementing the Dood Kosi Sub-Basin Project. The integrated water resource management approach under the project has made life easier for the locals by creating what can be called water-smart communities. धेरै वर्ष भइसक्यो निकै सुक्खा भएर चाहिँ पानी भएर पनि पानी अलिकति चाहिँ व्यवस्था गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि WWF-बाट चाहिँ एउटा प्लास्टिक पोखरी भन्ने चाहिँ यो गाउँमा धेरैवटा निर्माण भएको छ। हाम्रो प्लास्टिक पोखरीहरू बन्ने क्रम जारी नै छ र अबको 1 साल 2 साल पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पोखरीको वरिपरि चाहिँ हाम्रो पुरै हरियाली बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ भनौँ। People have been helped to make use of the scarce water resources, particularly during the dry season, through the construction and conservation of ponds and by making judicious use of water. प्लास्टिक पोखरीले चाहिँ हामीले अति नै महत्त्व दिएको छ किनकि यो प्लास्टिक पोखरी राखेर पानी नपरेको सिजनमा चाहिँ हामीले एक टापु भए पनि हरियो देख्नु पाउँदा यो तरकारीहरू उत्पादन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले बजार क्षेत्रमा लगेर बिक्री वितरण गर्छौं र यसबाट हामीले केही अगाडिको भन्दा चाहिँ केही फाइदा पनि पाइरहेका छौं। Further, farming techniques have been introduced to grow vegetables and provide an extra source of income to people. यो भन्दा अगाडि हामीले कुलोको मार्फत चाहिँ यसरी पानी चाहिँ ढोलेर लाउँथ्यौं त्यति बेला चाहिँ सबै बिरुवाहरू पनि उडाइदिन्थ्यो र हामीले भने जस्तो चाहिँ उत्पादन पनि लिन सक्दैनथ्यौं थियो भने अहिले यो स्प्रिङ्कलरको मार्फतले चाहिँ हामीलाई एकदम राम्रो उत्पादनमा र बिरुवाको उसमा पनि एकदम राम्रो चाहिँ नतिजा आएको छ र यस स्प्रिङ्कलबाट हामीले यसपालि चाहिँ यो तरकारी मात्रै नभएर हामी बाँझो बारी पनि भिजाएर यसो बाँझो जोत्ने उसमा चाहिँ लागेछ। फिरफिरे अथवा स्प्रिङ्कलले चाहिँ पानी हरर माथिबाट छरिएर आउँदाखेरि बोट बिरुवा तरकारी बारी तथा करेसा बारीलाई टुप्पोदेखि फेदसम्म चाहिने सिँचाइ दिँदो रहेछ जो तिर्खा लागेको व्यक्तिलाई पानी पिएपछि कति चाहिँ आत्मा रसिन्छ त्यस्तै बनाउँदो रहेछ। One of the most innovative ideas is the construction of greenhouses using plastic sheets in place of glass, which has made it possible for vegetables that are usually only found in warmer climates to be grown in the cold mountain heights. तरकारी पहिले किन्नु पर्थ्यो बजारमा गएर अब त्यो कुएको गुन्द्रुकहरू खाइन्थ्यो अहिले भनेदेखि हाम्रो तरकारी अझ प्रशस्त छ। Conservation of forests has also been encouraged by the introduction of briquette making techniques that make use of waste forest products instead of wood. हेर्दा यत्रो डल्ला छ तर यो डल्लाले चाहिँ अब 4-5 जनाको परिवारलाई चाहिँ अत्यन्त ग्यास जस्तै गरी बल्दो रहेछ। यो जलवायु परिवर्तनको कारणले सबै हरियाली मासिएको बेलामा यसले अत्यन्त वन वृक्षको टेवा पुर्याउने र यो बुझ्दै लाँदा र यो प्रयोगमा ल्याउन सकियो सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने विश्व राष्ट्रलाई नै आमदामीयुक्त देखे मेरो म अनुमानमा चाहिँ सर। In the Langtang region of central Nepal, a highway is being constructed linking China's Tibet Autonomous Region with Nepal's southern plains and further on with India. While the road certainly presents development opportunities, it cannot be denied that the area will face greater conservation threats that ease of access to the area will bring, especially with the road passing through the Langtang National Park. The emphasis in Langtang has been to promote responsible tourism along with keeping intact the pristine mountain landscape and preserving the natural habitat of rare animals. Of particular concern is the red panda.
an animal whose habitat is confined to a very narrow range of altitudes and hence is more vulnerable to any change in the ecosystem. Langtang is famous for its cheese factories, but the very success of these factories depend on cattle to provide milk. Hence, there is a higher level of encroachment in areas surrounding the cheese factories due to the higher number of cattle that forage in the forests. Together with cattle come dogs, and the red panda is easily scared off by their presence. गाई बस्तु गयो भने अलि उनीहरूले डिस्टर्ब पनि हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ र उनीहरूले खाने घाँसहरू चौँरी गाईहरूले खाइदियो भने उनीहरूले डिस्टर्ब नि होला जस्तो छ त्यही भएको कारणले हामीले रेड पन्डा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले त्यहाँ चरीचरण र गोठ बस्न पनि दिएको छैन हाम्रो खाद्य व्यवस्थापन समितिले र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र WWFले पनि यही सिकाइरहेको छ उहाँहरूबाट पनि हामीले आर्थिकहरू पनि सहयोग पाइरहेको छ रेड पान्डाको चाहिँ उसको निश एकदम न्यारो छ भन्छौँ हामी निश भन्नाले उसको रोल इकोलोजीमा सिस्टममा उसको त्यो गर्ने उसले रोल भन्नाले खाने र बस्ने ह्याबिट खानेमा उसको चाहिँ डायट चाहिँ 70% चाहिँ ब्याम्बो नै छ त्यो भएकोले यो एकदमै त्यदि त्यो डायट त्यो ब्याम्बो फरेस्ट वा त्योसँग एसोसिएटेड अरू भेजिटेसन गयो भने रेड पान्डा एक्सटेन्ड हुने चान्स एकदमै धेरै छ किनभने यो स्पेसियलिस्ट भयो ह्याबिट्याटको सेन्समा हेर्यो भने ह्याबिट्याट 1500 मिटर बेल्टमा मात्र यो डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त्यसमा पनि यसको आफ्नै माइक्रो ह्याबिट्याट रिक्वायरमेन्ट बाँसघारी भएको नर्दर्न एस्पेक्ट उसमा चाहिँ त्यो सबै ठाउँमा छैन पकेट उसमा छ थोरै छ त्यो भएको जति भएको त्यो रिमेनिङ ह्याबिट्याट पनि यसलाई चाहिँ कुनै हाम्रो चाहिँ उसले हटाइदियो हामीले उ गर्यो भने यो चाहिँ तुरुन्तै यसको चाहिँ यो त्यो ठाउँबाट डिसएपियर हुने चान्सेस छ Many a time, the red panda also falls victim to traps set by poachers for other animals. In order to control the situation, anti-poaching committees and rangeland management committees have been formed all over the Langtang region. Through these initiatives, the impact of human encroachment into forests have sought to be minimized through efforts such as improving the conditions of trails, maintaining water holes for cattle, building wooden bridges over streams, and clearing away of thorny bushes. एक नम्बरमा हामीले चोरी सिकारी नै हो नेन्द्रमा लियौं र उहाँको वासस्थानमा हामीले एकदम शान्त रूपमा डिस्टर्ब नगरी हिसाबले प्लस अहिले त्यहाँ हामीले गस्ती जान्छौँ हामी 17 जनाको टिम छौँ हाम्रो समितिमा हामीले 4 देखि 3 देखि 4-5 दिनको टाइम लिएर हामी गस्तीमा जान्छौँ Some financial sustainability for these efforts have been found through encouraging the cheese factories to pay for the conservation of forests under the scheme known as Payment for Ecosystem Services, or PES. Many of the projects under the Sacred Himalayan Landscape have a direct link with the impact of climate change on the ecosystem. The rising snow line directly affects the snow leopard, the indicator species in the alpine region. निकै वर्ष भयो हिउँ पर्न पनि छाडिसक्यो हिमालयहरू पनि नङ्गाइ भइसक्यो पानी हिउँदो मासमा पानी पर्दैन अब बर्खामा चाहिँ फेरि अनावश्यक त पानी परेर पहिरो भलबाढी पनि चल्छ जलवायु परिवर्तनले चाहिँ धेरै असरहरू चाहिँ धेरै नै गरिरहेछ यहाँको जीवजन्तुहरूलाई चाहिँ तपाईको चरण क्षेत्रमा चाहिँ नि अब पानीको मुहानहरू सुक्न थालेछ पानीको मुहान सुकेर तपाईको त्यो उसको मेन नाउरले चाहिँ नि खाने घाँसहरू चाहिँ नि पर्याप्त मात्रामा उले पाएको छैन उले पिउने पानीहरू पाएको छैन त्यसले गर्दाखेरि नाउरहरूको संख्या पनि अब त्यसरी घटेर गयो भने र मैले अघि भने उसको त्यो हिँडुल गर्ने ठाउँहरूलाई पनि चट्यान निस्किदियो भने उलाई हिँडुल गर्नमा पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुने अब भयो भने चाहिँ अब पछिबाट अब उलाई केही चाहिँ असर चाहिँ पर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ वास्तवमा जलवायु परिवर्तनलाई ठुलो चाहिँ असर पुगेको देखिन्छ यसैलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर यस एकीकृत व्यवस्थापन समितिले
वन विनाश रोक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले कम्ती नि दाउराहरू कटान यो फडानीहरूलाई रोक्नको लागि हामीले ससानो बोट बिरुवाबाटै पनि अब ससानो काम नलाग्ने बोट बिरुवाबाट हामीले चाहिँ बायोब्रिगेडहरू तयार गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ पानीहरूलाई संरक्षण गर्ने, वन जङ्गल जोगाउने, भुइँछेहरूलाई रोकथाम गर्ने, यही गर्न सकियो भने भोलिको चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनमा कम्ती नि हामीले चाहिँ अहिलेको चाहिँ भोलिको एउटा हुन सक्ने खतराबाट चाहिँ त्यसरी चाहिँ टेवा पुर्याउनुपर्छ। ठ्याक्कै हामीले चाहिँ प्रकृतिलाई नै पूर्ण रूपले परिवर्तन गर्न सक्यो, त्यसलाई भइरहेको चिजलाई कम हुन दिने मात्रै हो चाहिँ हामीले बढाउनु पनि सकिँदैन, घटाउनु पनि सकिँदैन, त्यसलाई ब्यालेन्समा राख्नु कसरी हुन्छ त्यो कुराप्रति हामी चाहिँ अहिले चाहिँ लागि परिरहेको छौँ। हिमालको हिउँहरू यसरी पग्लेर जाँदाखेरि त्यस ठाउँको चाहिँ के भने स्नो लियोपार्डलाई चाहिने जुन किसिमको उपयुक्त वातावरणहरू यदि भएन भने चाहिँ स्नो लियोपार्डको चाहिँ फ्युचर चाहिँ खतराजनक नै छ कि यो चाहिँ लोप भएर जान सक्छ। अब यो बचाउने काममा चाहिँ हामी सबैजना लाग्नुपर्छ। Ultimately, however, we have no choice but to find more ways to conserve this rich and beautiful landscape with its wide variety of life and culture. एकदमै संक्षेपमा भन्नु पर्दाखेरि एसएचएललाई एउटा क्लाइमेट एडाप्टेसन ल्यान्डस्केपको रूपमा, किनभने हामीसँग थुप्रै हिमालहरू छ जुन वाटर टावर हो र त्यस्तै वेटल्यान्डहरू छ जसले चाहिँ रेगुलेटरी फङ्सन अफ फ्रेस वाटर अथवा चाहिँ रिजर्भायरको फङ्सन गरिरहेछ। त्यस कारणले तल रहेको डाउनस्ट्रिम भिलेजेसहरूमा पर्न सक्ने क्लाइमेट चेन्जको नकारात्मक असरलाई कसरी उनीहरूको कम्युनिटी रिजिलियन्सलाई बिल्डन गर्ने, त्यस कारणले कम्युनिटी रिजिलियन्स बिल्डन र इकोसिस्टमको पनि रिजिलियन्स बिल्डअप गर्ने, यसरी क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनको हिसाबले हामीले यो एसएचएललाई सोचिरहेका छौँ। सेक्रेड हिमालयन ल्यान्डस्केपलाई अझ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नलाई हाम्रो तीनवटा कुराहरूमध्ये पहिलो कुरा चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सशक्तिकरण गरेर विकास र संरक्षण अगाडि बढ्नु कुरा छ, जुन कुरा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रलाई स्थानीय बासिन्दालाई हस्तान्तरण गरेको अवस्था छ र यस्तो खालको कार्यक्रममा अझ अगाडि बढाउने लक्ष्य रहेको छ। अर्कोतिर चाहिँ यो ल्यान्डस्केप संरक्षणमा हाम्रो सरोकार इन्डिया र चाहिँ चाइना विशेष गरी टिबेट अटोनोमस रिजनसँग भएको हुनाले दुवै देशसँग पनि सहकार्य भइरहेको छ, सम्झौताहरू केन्द्रीय स्तरमा भएको छ, मिटिङहरू लोकल स्तरमा भएको र विशेष गरी वाइल्ड लाइफ ट्रेडमा, ग्रिन जब क्रिएसनमा, इकोनोमिक ग्रोथ कोरिडोरको रूपमा नेपाल विकास भएको हुनाले यी कुराहरूको हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने देखिएको छ र गर्दैछौँ भने अर्कोतिर हामीले विदेशीसँग मात्रै संरक्षणको लागि भर नपरिकन स्थानीय स्तरमा सस्टेनेबल फाइनेन्सिङको कुरा गर्ने, जसमा टुरिज्मको विकास, ग्रिन इन्टरप्राइजेसको विकास, कोअपरेटिभको विकास, पशु बिमा र साथसाथै अहिले आएर कञ्चनजङ्घामा ट्रोफी हन्टिङको सुध कुरा भइरहेछ र यी कुराहरूले गरेर कार्बन फाइनेन्सिङको कुराहरूलाई सुध लिङ्क गरेर हामीले अर्काको भर नपरि आफै पनि सशक्त ढङ्गले संरक्षण विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य छ। यसमा सबैबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छ भने हामी विश्वास राख्छौँ सबैले सहयोग गर्छ। अब यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई अझ हामीले थप विचार गर्नुपर्ने जुन मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरू र स्थानीय समुदायहरू र स्थानीय निकायहरूलाई पनि कसरी सँगै लान सकिन्छ, आगामी दिनहरूमा पनि त्यसमा पनि पहल कदमी भएर उनीहरूको पनि हातेमालो हुँदै गयो भने मात्रै हामी यसमा सफलता हात लाग्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। Working with people living there and bringing about a substantial improvement in their lives to make them equal partners in nature conservation has to be a part of any such effort.